علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو قطر FM 107 آپ سے مخاطب ہے۔ اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے روانڈا کے لیے قطر کا سفیر مقرر کیا۔ ریاست قطر نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کے موجودہ حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس بیماری سے مزید 146 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اور قطر والی بال ٹیم اگلے مہینے جاپان میں ہونے والے ایشین چیمپئن شپ میں حصہ لے گی۔ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے کل ایک امیری فرمان جاری کیا، جس کے تحت جناب مصور فیصل مبارک العجب الشہوانی کو جمہوریہ روانڈا کے لیے قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے۔ جارڈن کے بادشاہ جناب عبداللہ دوم بن الحسین نے پیر کے روز عمان میں قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبد الرحمن التھانی سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی کی جانب سے جارڈن کے بادشاہ کو مبارکباد دی اور ان کی عظمت، حکمت اور جارڈن کی عوام کی خوشحالی کی دعا کی۔ وہیں جارڈن کے بادشاہ نے بھی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو صاحب سمو کے لیے مبارکباد دی اور ان کی اچھی صحت اور خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور جارڈن کے بادشاہ کو علاقائی مسائل سے متعلق تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جارڈن کے وزیر اعظم ڈاکٹر بشر الخصوانی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہبروں نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور آپسی دوستی کو بڑھانے کا جائزہ لیا۔ قطر نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے جارڈنی ہم منصب ڈاکٹر ایمن الصفادی سے بھی ملاقات کی۔ قطر نے افغانستان کے حالات اور واقعات کے فالو اپ میں بتایا کہ وہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ قطر نے پورے افغانستان میں فوری طور پر سیز فائر کی اپیل کی ہے، جس سے ایک سیٹلمنٹ ہو سکے اور اس سیٹلمنٹ میں تمام افغان فریق شریک ہوں اور اس سیٹلمنٹ کے ذریعے ملک میں امن اور استحکام بحال ہو جائے۔ قطر کے وزارت خارجہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ قطر یونائیٹڈ نیشنز اور اس کے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر افغانستان میں پائیدار امن کی بحالی کے لیے کام جاری رکھنے کا پابند ہے، جو عوام کی ترقی اور خوشحالی کا سبب بن سکے۔ ادھر کابل قبضے کے 2 روز بعد تحریک کے ذمہ داروں نے بتایا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پرسکون ہے اور تحریکی فورس شہریوں کے ساتھ کسی بھی مقام پر کسی طرح کی کوئی جھڑپ نہیں کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ تحریکی فورس نے کابل میں عوام سے ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیے ہیں، اس لیے کہ اب انہیں اپنی ذاتی حفاظت کے لیے ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ منسٹر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ ایکٹنگ منسٹر آف فائنانس نے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شری لنکا کے وزارت خارجہ میں علاقائی تعاون کے ریاستی وزیر جناب تھراکا بالا سوریا سے ایک ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے کامرشیل انویسٹمنٹ اینڈ انڈسٹریل فیلڈ میں مشترکہ تعاون کے پہلوؤں اور ان کو بڑھانے اور ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب الکواری نے قطر کی طرف سے اختیار کی گئی اکنامک پالیسیز اور فارن انویسٹرز پر پابندیوں کو ہٹانے کے علاوہ قطر میں غیر ملکی کمپنیوں کے لیے انویسٹمنٹس کے مزید موقع فراہم کرنے کا جائزہ لیا۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وائرس کے مزید
169 नए कंफर्म्ड केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 91 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीमारी के शिकार मजीद 146 अफराद अब सेहतयाब हो गए हैं और कतर में कोविड-19 से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद 22,06,158 हो गई है। नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स की 41,35,062 डोजेस दी जा चुकी हैं। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 29,276 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब तक टेस्टों की कुल तादाद 24,20,179 हो गई है। वहीं आईसीयू में 23 अफराद को मेडिकल हेल्प भी मिल रही है और मजीद 2 नए मरीजों को आईसीयू में दाखिल किया गया है। मुल्क में कोविड-19 बीमारी को कम करने के लिए वजारत सेहत ने अवाम से एक दफा फिर अपील की है कि मुख्तलिफ कोविड-19 एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक के लिए जरूरी है। इधर कल हुकाम ने एहतियाती तदाबीर की तामील न करने वाले 219 अफराद को प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दिया है। इनमें से 196 अफराद पब्लिक प्लेस में मास्क न पहनने पर और बाकी 23 सोशल डिस्टेंस बरकरार न रखने पर पकड़े गए। ये खबरें आप कतर रेडियो FM 107 से सुन रहे हैं। वजारत दाखिला ने कहा है कि मेतराज 2 के जरिए नाम की तब्दीली या दीगर मालूमात के लिए सर्विस का काम जारी है और बाकी सर्विसेज जल्द ही एक्टिवेट की जाएंगी। वजारत ने यह भी कहा है कि इस साल मेतराज 2 से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली खिदमात रिहाइश की तजदीद, वीजा एक्सटेंशन, ट्रैफिक जुर्माने की अदायगी, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद, गाड़ियों की मिल्कियत के ट्रांसफर और कौमी पता शामिल और अपडेट करना है। इंटरनेशनल न्यूज में इजरायली काबिज फोर्सेस ने मस्जिद अल अक्सा के बाब अल सिलसिला के पास 3 फिलिस्तीनी नौजवानों पर हमला किया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की की शमाल में शदीद बारिश की वजह से कस्तामुनु सूबे में आए सैलाब से 70 अफराद की मौत हो गई है और हेती में 7.2 शिद्दत के जल्जले के बाद जिंदा बचे लोगों की तलाश जारी है। इस हादसे से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,297 हो गई है। ये जल्जला हफ्ते के रोज आया था और इसकी वजह से जिंदगी मुतासिर और इमारतें तबाह हो गई थीं। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर वॉलीबॉल टीम कल स्लोवेनिया के लिए रवाना हो गई है। ये टीम स्लोवेनिया में एक ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। ये कैंप अगले महीने जापान में होने वाले 21वें एशियन चैंपियनशिप की तैयारी का एक हिस्सा है। उधर लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंडिया ने इंग्लैंड को 151 रनों से शिकस्त देकर 5 मैच की सीरीज में बढ़त ले ली है। मैच के 5वें और आखिरी दिन में मेजबान टीम इंग्लैंड को जीत के लिए 272 रनों की जरूरत थी, लेकिन इंडियन बॉलर्स मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और ईशांत शर्मा के सामने उनके बल्लेबाज नाकामयाब रहे और इंग्लैंड 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। खबरों के खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने रवाना के लिए कतर का सफीर मुकर्रर किया। रियासत कतर ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का जायजा ले रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस बीमारी से मजीद 146 अफराद अब सेहतयाब हो गए हैं और कतर वॉलीबॉल टीम अगले महीने जापान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी।
रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरी अपने अख्तिताम को पहुंचा। सरवर मिर्जा को दीजिए इजाजत। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।